کیا کرنا چاہیے جب وہ آپ کو نظر انداز کرے؟ بعض اوقات جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکے سے آپ متاثر ہوں اور اس کی محبت میں پاگل ہوں تو اس صورت میں عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے اس بات کا اچھے سے علم ہو جائے کہ آپ اس سے دیوانہ وار پیار کرتی ہیں۔ اگر آپ اس سے دیوانہ وار پیار کرتی ہیں تو اسے ہرگز نہ بتائیں کہ آپ اس سے شدت سے پیار کرتی ہیں۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھائے جو کسی طور مناسب نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی سے دیوانہ وار پیار کرتی ہے تو احتیاط کریں اور اسے اس بات کا علم نہ ہونے دیں، اور اگر اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ اس کی محبت میں پاگل ہیں تو ان دونوں ہی صورتوں میں یہ ویڈیو اس مسئلے کے حل میں آپ کا ساتھ دے گی۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اسٹینڈ لینا ہی پڑے گا اور پہلی ہی فرصت میں آپ بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کیسے؟ اس کا طریقہ آپ کو میں اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی بات، رکیں، غور کریں۔ رکیں، سب سے پہلے آرام سے یہ سوچیں کہ وہ آدمی یا لڑکا آپ کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے، اس بات کے پیچھے کیا وجہ یا ریزن ہے۔ اگر آپ کو جواب مل جائے تو آپ اب تک جو بھی کر رہے تھے وہ اب چھوڑ دیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، خاص کر ان دیوانی لڑکیوں کے لیے جو اپنا سب کچھ اس کے پیچھے ہار چکی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس کے پیچھے ایسے ہی لگی رہیں تو وہ اور بھی بھاؤ کھائے گا جو کہ کسی طور مناسب نہیں، اور ویسے بھی دانا کہہ گئے ہیں کہ اگر کسی بھی فیلڈ میں پوری کوشش کے باوجود کامیابی نہ ملے تو اس کام کے کرنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ اس کی ہی طرح اسے نظر انداز کریں گی تو یقیناً آج نہیں تو کل اسے احساس ضرور ہوگا۔ یہ ہے کہ اس میں صبر کی اشد ضرورت ہے، اور ہاں، آپ نے اس سے لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی ناراض ہونا ہے۔ یہ کام ایسے کرنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوسری بات، سامنے رہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اس کو پہلے ہی کی طرح دکھائی دیں، اس سے دور بھاگنے کی، اس سے چھپنے کی، اس سے ڈرنے کی، یا یہ سوچ کر کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی کر کے دور ہونے کی، جبکہ دل ادھر ہی لگا ہوا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو مزید نظر انداز نہیں کر سکے گا، اور ہاں، اس کی توجہ کے حصول کے لیے سیکسی لباس ہرگز نہ پہنے، کیونکہ سیکسی لباس پہننے کا مطلب آپ ایک آسان لڑکی ہیں اور آپ نے اپنی اہمیت کو منوانا ہے۔ آپ کو اس کے لیے آسان لڑکی ہرگز نہیں بننا، کیونکہ اگر آپ آسان لڑکی بنیں گی تو وہ آپ کے پاس اگر دوبارہ آیا تو وہ صرف سیکس کی غرض سے ہی آئے گا، اور آپ نے ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ تیسری بات، اس کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اسے نظر آتے رہنا ہے معمول کے مطابق، جیسا کہ پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پر دھیان بالکل نہیں دینا، جیسے ٹیکسٹ نہیں کرنا، کال نہیں کرنی۔ انجان بن جانا ہے، لیکن ایسے انجان نہیں بننا کہ جیسے آپ کو کچھ علم ہی نہ ہو، بلکہ ایسے انجان بننا ہے کہ آپ اس کا سامنا کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے بات کر رہی ہیں اور وہ آ جائے تو آپ نے بھاگنا یا وہاں سے چلے جانا بالکل نہیں ہے۔ بھاگنے کا یا وہاں سے چلے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس سے نفرت کرتی ہیں یا اسے بھول چکی ہیں، اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ قدم جما کر نارمل حالت میں اپنی دوستوں کے ساتھ رہنا ہے۔
चौथी बात, उसके लिए अपना लेवल ना गिराएं। मुमकिन है, बल्कि ये बात यकीनी है कि अगर आप पिछले पॉइंट पर अमल शुरू कर देंगी तो वो हैरान होगा कि इसे क्या हो गया है, पहले तो ये मुझ पर मरती थी, अब अचानक। उसे ये बात बहुत ज़्यादा ताज्जुब में डालेगी। मुमकिन है आपको उसके चेहरे से या सलूक से ये बात समझ ना आए, लेकिन ऐसा ही होगा। और इसके बाद उसका नज़रिया आपके मुतालिक बिल्कुल बदल जाएगा। अब वो आपको एक नए अंदाज, एक नए जाविये से देखेगा, और ये वो जाविया है जिसकी आपको ज़रूरत भी है। और वो ये है कि एक बार फिर उसके जज्बात, उसके एहसासात आपके लिए भड़क उठेंगे। लेकिन इस बार आपने जज्बाती नहीं होना, बल्कि सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ा इंतज़ार और। पांचवी बात, अफसरदा या परेशान ना हो। इन हालात में अपने आप को संभालें और परेशान ना हो। ये ना सोचें कि आपसे कोई गलती हुई है। अपने आप को गलत समझने की जगह क्या करना है ये अहम है। अगर आप अफसरदा रहेंगी तो आपका लुक बिगड़ने लगेगा, जिससे मुमकिन है वो और दूर हो जाए। ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लें कि वो दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है। और दूसरी बात, हम जिससे मानूस हो जाते हैं वो हमें अच्छा लगता है। अगर हम किसी दूसरे से मानूस हो जाएं तो वो भी हमें अच्छा ही लगेगा। मुमकिन है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे। कभी लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, और ना ही अपनी मजबूरी का किसी को फ़ायदा उठाने देना चाहिए। इज्जत करे तो दे, वरना। छठी बात, उसे नज़रअंदाज करें। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनमें कुछ ऐसी खूबियां होती हैं कि एक नहीं अनेक लड़कियां उन पर मरती हैं। उमूमन ऐसे लड़कों में अगर वो दिल का साफ ना हो तो ऐसे मसाइल पाए जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो वापस आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। ऐसे लड़के झुकने को तैयार नहीं होते। तो याद रखें, ऐसे हालात कभी ना आने दें। अगर आपके साथ भी ये मसला है या इससे मिलता जुलता, तो आप भी उसे नज़रअंदाज करें, लेकिन आपने उससे लड़ाई नहीं करनी। याद रखें, लड़ाई से ही मामला ज़्यादा ख़राब होता है। बस आप भी उसे मुंह ना दें, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। सातवीं बात, उसका सामना करें। हर एक का मसला दूसरे से अलग और बिल्कुल जुदा होता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ क्या मसला दरपेश है, लेकिन अगर आप दोनों साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं तो अक्सर दोनों का सामना होता है। तो आप अपने मामूलात ज़िंदगी उसके लिए तब्दील ना करें और नॉर्मल रहकर अपना काम जारी रखें। अगर वो आपके साथ काम करता है और आपको उससे बात करने की ज़रूरत पेश आती है तो ज़रूर करें, और हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो आपसे हिचकिचाता है तो उसे कह दें कि हम मजबूरी में बातचीत कर सकते हैं। ये मजबूरी भी आप दोनों की दोस्ती को दोबारा अस्तवार करने का ज़रिया बन सकती है, लेकिन आपने झुकना नहीं है और ना अकड़ना है। अगर वो दोस्ती करे तो वेलकम, और ना करे तो आप भी नज़रअंदाज करें। आठवीं बात, अगर ज़रूरत दूर रहने की है तो दूर रहें। मेरी बताई गई रूटीन पर 3 महीने तक अमल करें, और उसको इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि आप 3 महीने के बाद क्या करने वाली हैं। जब 3 माह गुजर जाएं और सूरत-ए-हाल ऐसी की ऐसी ही हो तो दिल पर पत्थर रखकर उसे भूल जाने की कोशिश करें। क्योंकि जो शख्स जिससे आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करती हैं, अगर उसे नहीं समझता तो बेकार है ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाय करना। आप यकीन करें, आपको उससे कई गुना एक अच्छा प्यार ज़रूर मिलेगा, और ऐसा शख्स मिलेगा जो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।